अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 शव्वाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बावज़ू सोने वालों के साथ एक फ़रिश्ता रहता है। जब बावज़ू सोने वाला अपनी नींद से बेदार होता है तो ये फ़रिश्ता उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। और अब सुर्खियां। कांग्रेस और बीआरएस हैदराबाद से मजलिस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। विमलवाड़ा में इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब। बाबू मुसलमानों के गद्दार, जगन मुसलमानों के हमदर्द। करता में वाईएस अविनाश रेड्डी की इंतखाबी मुहिम। फलाही स्कीमात पर अमलावरी को रुकवाने पर तलबा, किसान और खवातीन बरहम। कहा, इंतखाबात में बाबू को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना और आंध्रा में गैर मौसमी बारिश, आम और मौस की फसलों को नुकसान। किसानों ने की मदद की अपील। और अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करमनगर में बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी को कामयाब बनाने के लिए मजलिस की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। नामुमकिन वादे करना और जीतने के बाद उन वादों को फरामोश करके अवाम को धोखा देना, यही बाबू की फितरत है। कड़पा एमपी वाईएस अविनाश रेड्डी ने ये बात कही है। वायसा जिले के बदवेल में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। एमएलसी गोविंद रेड्डी और एमएलए दासरी सुधाग के साथ मिलकर उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। बाबू के गुमराहकुन वादों के खिलाफ उन्होंने अवाम को आगाह किया। अविनाश रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में मुसलमानों समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। अविनाश रेड्डी ने बाबू को मुसलमानों का गद्दार कहा और जगन को मुसलमानों का सच्चा हमदर्द करार दिया। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విశ్వసనీయత ఉంది, చెప్తే చేస్తాడు, చేసేదే చెప్తాడనే నమ్మకం జనాల్లో ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు. కాబట్టి ఆయన మేనిఫెస్టోని ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోవడం లేదు, ఎవరు నమ్మడం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ మనం నమ్మడం సంగతి దేవుడు ఎరుగు. నరేంద్ర మోడీ గారు నమ్మడం లేదు ఆయన మేనిఫెస్టోను. వాళ్ళు వారం క్రితం రిలీజ్ చేసిన ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉందో అందులో మోడీ గారి ఫోటోనే లేదు. మోడీ గారే నమ్మడం లేదు ఆ మేనిఫెస్టోను. ఇంకా మనమే నమ్ముతాం ఆ మేనిఫెస్టో. तिरुपति से ताल्लुक रखने वाले अक़लियतों ने वासर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की है। सैयद अहमद शफीक खादरी और दूसरों ने अवाम से अपील की है कि वो 13 मई के रोज असेंबली और लोकसभा के लिए अपने दोनों वोटों का इस्तेमाल वाईसीपी उम्मीदवारों के हक में करें। वोट देते वक्त हमारा ये हक बनता है कि हम सोचें, पिछले जो 5 साल हमारे से बीत गए, इन 5 सालों में हुकूमत आंध्र प्रदेश जो वाईएसआरसीपी की है, ये हुकूमत किस तरह से मुसलमानों की बहबूदी के लिए काम करी और हमारे लिए हर किस्म के तबके में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मुलाजिमत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो हमारे माँ बहनों के लिए आसरा, चेयूता, इस तरह से तमाम स्कीमों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हमको किस तरह से मदद की, इस तमाम चीज़ों को गौर करते हुए अब आने वाले जो इंतखाबात हैं, इस इंतखाबात में
हमको 2 वोट देना है। एक वोट असेंबली के हल्के के लिए, दूसरा वोट पार्लियामेंट हल्के के लिए। జగనన్న గారు మొన్న కొవ్వూరులో 4% గురించి కానివ్వండి, ఎన్సీఆర్ గురించి కానివ్వండి, మిగతా గురించి మాకు భరోసా ఇచ్చినారు. మా రాష్ట్రంలో ఏకైకన దమ్మున్న మగవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి. మా ముస్లింలకు అండగా, రాష్ట్రానికి అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చినారు. మేము చాలామంది అంతా ఏకమైపోయినాం. రాష్ట్రంలో ఖచ్చితంగా మేము అందరము ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటాం. वायसर कांग्रेस पार्टी के एमएलए हफीज खान ने रहमताबाद की दरगाह पहुंचकर फातिहा ख्वानी की और वायसर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी और जगनमोहन रेड्डी के दोबारा वजीर आला बनने के लिए दुआ मांगी। दरगाह अम्मा जान बाबा जान के पास उनकी ज़ियारत की गई है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की गई है कि आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें अल्लाह ताला खैर का मामला अता फरमाए, जगनमोहन रेड्डी साहब को कामयाबी दे और आंध्र प्रदेश के सारे अवाम में अमन सुकून दे, सबको जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे, सबको कामयाबी दे और खुसूसन आने वाले दिनों का जो इलेक्शन है इसमें जगनमोहन रेड्डी साहब को और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी करे, इसकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगी गई है और उसी तरीके से रहमताबाद की दरगाह में ज़ियारत की गई। कुप्पम से भी बाबू का सियासी वजूद खत्म होना यकीनी है। रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी ने यह दावा किया है। उन्होंने रिमार्क किया कि बाबू को कुप्पम से हार का खौफ सता रहा है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं बाबू की बौखलाहट में इजाफा हो रहा है। चित्तूर जिले के बुतलापट्टू हल्के का पेद्दी रेड्डी ने दौरा किया। हाल ही में कोंडापल्ली में तेलुगुदेशम के गुंडों के हमले में जख्मी हुए वायसर कांग्रेस के हमदर्द खानदानों की इयादत की और उन्हें हिम्मत दिलाई। కుప్పంలో రేపు ఆయన ఎన్నికల తర్వాత ఫలితాల తర్వాత ఆయన బతికేందో తెలుస్తుంది. నన్ను అతను భూస్థాపితం చేయడం ఏంది? మా రాష్ట్ర ప్రజలకు, ప్రధానంగా పుంగనూరు ప్రజలకు, ఈ చిత్తూరు జిల్లా ప్రజలకు నా గురించి తెలుసు. నేను లంచగొండినా, హానెస్టా కాదా అని చెప్పి. మరి నీ సర్టిఫికేట్ నాకు అవసరం లేదు. నువ్వు భూస్థాపితం ఎవరిని కూడా చేయలేవు. తాటాకు చెప్పులకు ఏమీ భయపడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. నీ వెనకంటే ఉన్న బృహన్నల వాడు ఆర్ది కాదు, మొగోడు కాదు. మరి అంత తేడాగాడు వెనకంటే ఉన్నాడు. నీకు ప్రజాభిమానం ఉండే నాయకుడు ఎవడు లేడు నీ పార్టీలో. నువ్వు కూడా నా గురించి మాట్లాడితే బాగుండదు. చంద్రబాబుకు చెప్తా ఉన్నా, ఫస్ట్ నువ్వు కుప్పంలో చూసుకొని నీ పరిస్థితి ఏందో, ఆ తర్వాత ఇతరుల గురించి మాట్లాడు. एक खातून का सामना करने की हिम्मत न रखने वाले तेलुगुदेशम इत्तेहादी कायदीन वायस जगन से क्या मुकाबला कर पाएंगे? वेम्मूर की वायसर कांग्रेस के सोशल मीडिया कन्वीनर रागा मंजरी चौधरी ने ये रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि वेम्मूर वायसर कांग्रेस के सोशल मीडिया की मार को तेलुगुदेशम कायदीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मंजरी ने कहा कि बाबू और इत्तेहादी जमातों के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देंगी। సోషల్ మీడియాలో ఆల్రెడీ ట్రోలింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయండి. అది గత 2 months నుంచి మేము పడతానే ఉన్నాము, దాని మీద ఫైట్ చేస్తానే ఉన్నాము. మమ్మల్ని ఏ రకంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారంటే ఇంకా అది వర్ణాతీతం అనమాట. అయినా మేము బ్యాక్ అవ్వలేదన్నమాట. నన్ను బ్యాక్ చేయాలని చేశారో, ఇది ఒక కుట్రపూర్వితంగా చేశారండి టీడీపీ వాళ్ళు. అసలు అది ఆర్పే పరిస్థితిలో కూడా లేదన్నమాట బైక్. ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రీ ప్లాన్డ్ గా మేము ఎంటర్ అవుతాము, మేము వచ్చే టైంకి ఆ మంటలు చెలరేగుతా ఉన్న దృశ్యాన్ని ఆడపిల్లని నేను చూస్తే మమ్మల్ని ఆ భయంతో మేము ఇళ్లలోంచి బయటికి రాము అనే ఉద్దేశంతో చేశారు. వాళ్ళకు ఒకటే చెప్తున్నాము, బైక్లే కాదు ఏవి తగలబెట్టినా ఏం చేసినా మేము మా జగనన్న కోసం, మా అశోక్ అన్న కోసం ముందుకు వస్తానే ఉంటాము. ఇది మాత్రం మేము బలంగా చెప్తాము. ఇలాంటి చర్యలు అనేవి దయచేసి ఆపేసేయండి. ఇలా చేసిన కొద్దీ మేము ఇంకా ఉధృతంగా పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఉద్దేశంతో వెళ్తామే తప్ప ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ ఎక్కడ ప్లే చేయొద్దని మేము వాళ్ళకి చెప్తున్నాం అన్నమాట. हार के खौफ से ही तेलुगुदेशम कायदीन हमलों पर उतर आए हैं। वासी रेड्डी पद्मा ने ये बरहमी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन ने एक दलित खातून को वजीर दाखिला बनाने पर तेलुगुदेशम कायदीन हमले कर रहे हैं। उन्होंने वजीर दाखिला तानी टीवी नेता पर तेलुगुदेशम के कारकुनों के हमले की मजम्मत की। జరిగినటువంటి దాడి హోమ్ మినిస్టర్ ఇంటిపైన ఆవిడ ప్రచారంలో ఉన్నారు. ఎటువంటి కవ్వింపు చర్యలు లేవు, కనీసం ఎదురెదురు పడినటువంటి సంఘటన కూడా లేదు. ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తల మీద దాడులు చేసుకుంటూ ఆఫీసులో లోపల ఇంట్లో హోమ్ మినిస్టర్ ఉంది, ఆవిడ్ని కొట్టాలి అనేటటువంటి దానితోటి
మీరు తలుపులు పాలగొట్టి కర్రలతోటి దాడి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారంటే ఇదెంత దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. ఒక దళిత ఎమ్మెల్యేని హోంమంత్రిగా చేసి గౌరవించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక పక్కన ఉంటే మీరు ఈ రోజున అదే హోమ్ మినిస్టర్ మీద, అదే దళిత మహిళ మీద దాడులకి తెగబడేటటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొస్తున్నారు అంటే మీరు అధికారంలోకి వస్తే పొరపాటున ఏం జరుగుతుందో ఈరోజు సినిమా చూపిస్తూ ఉన్నారు. कृष्णा जिले में मुकामी तलबा ने चंद्रबाबू पर शदीद बरहमी जाहिर की। इंतखाबी कोड की आड़ में जिंदगियों से खेलने का तलबा ने इल्जाम लगाया है। उन्होंने फीस बाज अदायगी की रकम रुकवाने पर बाबू पर शदीद तनकीद की। तलबा को डर है कि फीस अदा न करने की सूरत में उन्हें इम्तिहान में शिरकत से महरूम किया जा सकता है। మా ఫీజు రిమర్స్మెంట్ని ఎలక్షన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మా ఫీజు రిమర్స్మెంట్ని ఆపేసాడు. మేమేం పేదవాళ్ళం, కష్టపడి చదువుకునే వాళ్ళం. మేము వ్యవసాయం చేసుకోకపోతే మాకు ఉండదు. అటువంటి మా ఫీజు పడకుండా మేము ఎట్లా ఎగ్జామ్స్ రాయగలం? ఫీజు కట్టకుండా ఎగ్జామ్స్ రాయనివ్వరు కాలేజెస్లో, అయ్యా కార్పొరేట్ కాలేజీలు. మేము పేదవాళ్ళం అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఫీజు రిమర్స్మెంట్ వేస్తున్నారు. మరి దాన్ని కూడా ఆపేస్తే మేము ఎలా చదువుకోగలుగుతాం? చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు పడే ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ఎలక్షన్ కోడ్ ద్వారా ఆపేశారు. మరి మా తల్లిదండ్రులు చూస్తేనేమో వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు రోజు కూలీలు. మరి వాళ్ళు పనికి వెళ్తే కానీ మా లైఫ్ అనేది ముందుకు వెళ్దు. ఇలాంటి టైంలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఎంతో మా మీద దయదలిచి ఈ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ చేశారు. కానీ మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూస్తేనేమో ఈ కోడ్ ద్వారా మా ఇదైతే ఫీజులు అయితే ఆపేశారు. మరి ఎగ్జామ్స్ అనేది మేము ఫీజు కట్టకపోతే మాకు ఎవరు ఎలా చేయరు. మాకు ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా పూరు. మరి ఈ ఫీజు ఏదైతే ఉందో మరి ఆగిపోయింది. దీనికి కారణం చంద్రబాబు గారు. మా పేదలంటే ఎందుకు మరి ఆయన కక్ష మాకు అర్థం కావట్లేదు. फलाही स्कीमात पर अमलावरी रुकवाने पर अवाम ने शदीद बरहमी जाहिर की है। अवाम का कहना है कि तेलुगुदेशम हार के डर से अवाम की फलाही स्कीमात को रुकवा कर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। चेयुता फी रिम्बर्समेंट और इनपुट सब्सिडी पर रोक लगाने को अवाम ने नामुनासिब करार दिया। చంద్రబాబు కూటమి కుట్రండి పేదలు బాగుపడాలంటే వాళ్ళు చూడలేరు. పెత్తందారుల పరిపాలన వాళ్ళు చూస్తారు అంతేగాని పేదల పరిపాలన చూడలేరు. కడుపు నిండిన వాళ్ళు, కడుపు కాలే వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళకేం తెలుస్తాయి? ఇన్ని బాధలు భరిస్తున్నారో, ఎంత అవతాతలు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు ఈ ఎండలో పడి, ఎంతమంది రైతులుగా ఈ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఆపేశారు. పిల్లల చదువుల భవిష్యత్తు నాశనం చేసి కొంతమంది పిల్లలు ఆగిపోయినారు చదువులకి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల గోడు ఉసురు తగులుతుంది ఆ చంద్రబాబుకి. ఈ విధంగా అసలు ఈసీకి ఏది ఫిర్యాదు చేస్తే చంద్రబాబు ఆ పని చేసేస్తారా? పవన్ కళ్యాణ్ ఏది చెప్తే చేసేస్తారా? ఆపేస్తారా? పేదల బతుకులు నాశనం చేసేస్తారా? పేదలు బతకడం లేదా? సంక్షేమ పథకాలు అందడానికి వీలు లేదా? కావాలని చెప్పేసి ఈసీకి ఫిర్యాదు చేయటం, వాళ్ళు టీడీపీ కూటమి చెప్పిన దాన్ని కొమ్ము కాయటం ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ జగనే రావాలా, మళ్ళీ జగనే అన్ని పరిపించాలని మేము మా కోరికలో. ఇప్పుడు పడే బాధలు మా పోటాలు అయితే మేము ఏదో నడవగలం కాబట్టి మేము నడుస్తున్నాం. అసలు నడవలేని వాళ్ళు, వికలాంగులు, కుంటోళ్ళు, గుడ్డోళ్ళు వీళ్ళది మాత్రం పెద్ద బాధగా ఉంది. బ్యాంకుల కాడ నేను చూస్తున్నాను. तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर खवातीन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। इंतखाबी कमीशन से शिकायत करके फलाही स्कीमात पर अमलावरी को रुकवाने पर खवातीन ने बरहमी जाहिर की। खवातीन ने कहा कि हर लिहाज से खवातीन की तरक्की और फलाह की कोशिश कर रहे हैं, जगन को ही उनकी तायद रहेगी। भीमरी की खवातीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। 2014లో మేనిఫెస్టో అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ప్రకటనలు చేశారు. ఏది కూడా చేయలేదు. రైతులకు కావచ్చు, ఇంటింటి ఉద్యోగం కావచ్చు, నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు, చాలా చెప్పారు, రుణమాఫీ ఇవన్నీ చెప్పారు, ఏమీ చేయలేదు. బట్ జగన్ సార్ అలా కాదు. మేనిఫెస్టోలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ కూడా చేశారు. అన్నీ కూడా జరిగాయి కనుక ఆయనకు వచ్చే పాపులారిటీ చూసి ఎలా అయినా గెలవాలనేసి, ఏ విధంగా అయినా సరే గెలవాలనే విధంగా కూటమి అనేది ఏర్పడింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా చేయూత అనేది 4వ సారి వస్తుంది. ఓట్ల ఎలక్షన్ అయ్యాక తప్పకుండా జగన్ సార్ ఇన్ని ఇచ్చేవారు, చేయూత ఫైనల్ ఇవ్వరా అనే విధంగా ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోతాడనే భయంతోనే వాళ్ళకి భయం పట్టుకుంది. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిన పథకాలు చాలా పెట్టారు. పథకాలు అమ్మఒడి అయితే ఏమి, తర్వాత 45 సంవత్సరాలు దాటి నుంచి 60 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి 18,750 వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఎన్నో ఇచ్చుకొని అసలు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇస్తున్నారు. ఇంతకు ముందైతే మనమే ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, క్యూ కట్టాలి, వాళ్ళు మన దగ్గరికి రావాలి అనే ప్రసక్తి ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు అవంతి శ్రీనివాసరావు గారు ఏంటంటే మన దగ్గరికే వచ్చి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకొని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందించినట్టు చేస్తున్నారు.
वहीं कड़पा के किसानों ने कहा कि इनपुट सब्सिडी को बाबू ने रुकवाकर उनकी काश्तकारी के अमल को रुकवा दिया है। बरहम किसानों ने अपने वोट के जरिए बाबू को सबक सिखाने का ऐलान किया है। 2 మంత్స్గా ఇళ్ళకి ఇచ్చే వాలంటీర్లు ఇళ్ళకు పోనీయకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ను అడ్డపెట్టుకొని వాళ్ళను ఫిర్యాదు మీద ఫిర్యాదు చేసి డబ్బులు ఇవ్వకుండా చేసి వాళ్ళు ఎండపోయి కొంతమంది వృద్ధులు మనకు కళ్ళ ముందర చనిపోవడం కూడా జరిగింది. లాస్ట్ మంత్ ఇచ్చిన పెన్షన్ విషయంలో ఖచ్చితంగా బ్యాంకుల అకౌంట్లో లాక్ అయిన అకౌంట్లో పడడం వల్ల కొంతమందికి డబ్బులు తీసుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది. దీనికి అంతటి పూర్తి బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు వహించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎలక్షన్ ఆఫీసర్కి ఫిర్యాదు చేయడంతో దాన్ని మాకు డబ్బులు అకౌంట్లో జమ కాకుండా ఆపడం కూడా జరిగింది. రైతుకు ప్రతి రూపాయి ఎంతో కొంత కష్టపడి సంపాదించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎంతో కొంత మాకు 10,000 రూపాయలు సాయం చేస్తే ఆ 10,000 రూపాయలతో కూడా ఎంతో కొంత చేదోడుగా మళ్ళీ పంటను నిలదొక్కునేదానికి ప్రతి ఒక్కరికి రావాల్సిన డబ్బులతో ఎంతో కొంత కష్టపడే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారితో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఈసీ గారికి కంప్లైంట్ చేపించి అవ్వాతాతల పెన్షన్లు నిలిపివేయడము, తర్వాత ఈ పథకాలన్నీ కూడా అకౌంట్లోనే డబ్బులు పంపకానికి రాకుండా అంటే పంచడానికి లేకుండా బటన్ నొక్కిన తర్వాత విడుదలైన తర్వాత వీటిని ఆపేయడం అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఇది భావ్యం కాదు. बाबू की जानिब से फलाही स्कीमात को रुकवाना बड़ा ही बदबख्ताना अमल है। बाबू की ये हरकत गरीबों पर जुल्म के बराबर है। काकीनाडा रूरल एमएलए कन्ना बाबू ने ये बात कही। उन्होंने रिमार्क किया कि गरीबों के साथ खिलवाड़ करना बाबू की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बाबू के पास ऐसी स्कीम नहीं है जिसको वो अवाम को गिना सकते हैं। बाबू कोई ना कोई हरबा अपना कर जीतना चाहते हैं, मगर अवाम ने उन्हें हराने का फैसला कर लिया है। పేరెత్తితేనే అతను నడిచి వస్తున్న కుట్రలా కనిపిస్తాడు. అతను కుట్ర చేయకుండా ఎప్పుడు ఏ రాజకీయం చేయలేడు ఆయన. అది కుటుంబం అయినా కుట్రే, పార్టీ అయినా కుట్రే, ప్రభుత్వం అయినా కుట్రే, ప్రజలైనా కుట్రే. పేదల పట్ల చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రేమ లేదని మేము పదే పదే చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు అది నిరూపణ అయింది. అసలు బీజేపీతో పొత్తు కలుపుకోవడానికి కారణం ఏంటి? బీజేపీతో సపోర్ట్ తీసుకుని ఈ ఎన్నికల సమయంలో ప్రజల మీద కక్ష సాధించాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందిస్తున్న పథకాలను ఆపేయాలి అని వాలంటీర్లు ఉండకూడదు రాకూడదు అని చెప్పి ఫిర్యాదు చేశారు. వాళ్ళ ఇంటింటికి రానివ్వకుండా పెన్షన్దారులని ముప్పు తిప్పలు పెడతా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయూత, ఆసరా, ఈబీసీ నేస్తం, తర్వాత చివరికి విత్తన సబ్సిడీతో సహా ఏది రిలీజ్ చేయకుండా ఎలక్షన్ కమిషను ఇప్పుడు చేయొద్దని ఆదేశాలు ఇచ్చిందని చెప్తున్నారు. అంటే ఇది పేదల మీద కక్ష సాధించడానికి చంద్రబాబు నాయుడికి అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు అతనికి మార్కు ఏదైనా ఉందా? ఒక మార్కు పథకం అయినా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పథకం అంటే ఎక్కడ ఏం ఉండదు. అతను పెత్తందారుల పక్షాన్ని నిలబడతాడు, రియల్ ఎస్టేట్ తరపున నిలబడతాడు తప్ప స్టేట్ తరపున ఎప్పుడు నిలబడ్డా ఆయన. చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ ఏంటంటే ఏదో రకంగా గెలవాలనే ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉండి అన్ని వ్యవస్థలను వాడుతున్నాడు. तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मौक़िफ़ पर हकीकत बयानी से काम लिया है। कोमट रेड्डी ने इस बात का एतराफ़ किया कि आंध्र प्रदेश में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का एक वार्ड मेंबर भी नहीं है। कोमट रेड्डी प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। హైదరాబాద్లో ఇన్కమ్తో అక్కడ డెవలప్ చేసుకున్నాం, ఈ తెలంగాణ డెవలప్ చేయలేదు. కాబట్టి తెలంగాణ ముమ్మాటికి ఇది తెలంగాణ హైదరాబాద్ తెలంగాణ గుండెకాయ అని చెప్పి ఆ ప్రపోజల్ కూడా కొట్టేసింది ఆ మేడం. హైదరాబాద్ కూడా తెలంగాణ ఇచ్చి ఆంధ్రాలో ఇవాళ వార్డు మెంబర్ లేడు. ఇప్పుడు జరిగే ఎన్నికల్లో కూడా ఒక సీటు గెలవదు. गैर मौसमी बारिश से अनामया जिले के रेलवे कोडूर मंडल में किसानों को शदीद नुकसान हुआ है। ओपरापल्ली गांव में सैकड़ों अराजी पर मौस की फसल तबाह हो गई है। फसल हाथ आने के वक्त शदीद बारिश और तेज हवाओं से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा और किसानों की मेहनत रायगा हो गई, जिस पर किसान गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी उनको हल करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इनपुट सब्सिडी रुकवाने पर किसान पहले ही से परेशान हैं। गरज चमक के साथ हुई गैर मौसमी बारिश से तेलंगाना के किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। महबूबाबाद में आम के बाग में आम पेड़ों से टूट कर गिर गए। भारी बारिश और तेज हवाओं के सबब हाथ आई फसल बर्बाद हो गई। फसल कटाई के वक्त इंतखाबात आ जाने से ज़राई मजदूरों को किल्लत पैदा हो गई है। इसी वजह से किसान फसल कटाई करने से कासिर रहे। लाखों रुपये का नुकसान होने पर किसानों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। किसानों का कहना है कि महकमे बागबानी के अहदेदारों को चाहिए कि आम की उजड़ी हुई फसलों का दौरा करें और नुकसान का तखमीना लगाकर किसानों की मदद करें।
बाचूपल्ली में जेर तामीर इमारत की रिटर्निंग वॉल का मलबा मजदूरों की झोंपड़ी पर गिरने से 7 मजदूर हलाक हो गए और 7 दूसरे जख्मी हो गए हैं। ये वाकया कल रात होने वाली बारिश के दौरान पेश आया। पुलिस ने जेर तामीर इमारत के मालिक के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आरडीओ और पुलिस के आला ओहदेदारों ने जाए हादसे का मुआयना किया है। महलूकीन का ताल्लुक ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। लाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद लाशों को विरसा के हवाले किया जाएगा। ఈ యొక్క బాచుపల్లి గ్రామంలోని రేణుకా ఎల్లమ్మ కాలనీలో ఒక దురదృష్ట సంఘటన జరిగింది. రాత్రి వర్షానికి ఇదొక గోడ కూలి గోడ ఇంకల్ని అలా పనిచేసే వాళ్ళకి గోడ ఇంకల్ని నివాసం ఏర్పాటు చేసినట్టు బిల్డర్ గారు. మరి ఆ యొక్క గోడ నాసిరకంగా ఉంది. ఇంకా సగం కూడా మీకు విజిల్స్లో కానొస్తుంది. ఈ సగం కూడా కూలేటట్టున్నది. మరి ఆ రకంగా కట్టి ఇంకల్ని వాళ్ళు నివాసం ఉంచడము దురదృష్టంగా ఆ వర్షం పడి 7 మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకో సంఘటన ఏంటంటే అప్పుడే పని ముగించుకొని అందరూ రావడం జరిగింది. కొద్దిగా 7 మంది ముందు వచ్చి వాళ్ళ సేవ తీసుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడే గోడ కూలిందని తెలిసింది. లేకపోతే ఇంకా చాలా ప్రాణ నష్టం జరిగేది. మరి దేవుని దయ వల్ల వాళ్ళ ప్రాణాలన్నీ కాపాడుకోగలిగారు. వెంకన్న గారి అరవింద్ రెడ్డి అని ఈ రైజ్ డెవలపర్స్ బిల్డరు. ఈ గతంలో కూడా అధికారులకు చాలా మార్లు దీని మీద మేము కంప్లైంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇట్లాంటి కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. గతంలో ఈయన కేటీఆర్ పేరు చెప్పుకొని ఇక్కడ కాలనీవాసులను కూడా బెదిరించి ఇది చేయడం జరిగింది. నిన్న రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాలకు బలమైన గాలులకు మన ప్రహరీ గోడ కూలి పక్కనే నివసిస్తున్న భవన నిర్మాణ కార్మికులు 7 మెంబర్స్ ఒరిస్సా మరియు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు చనిపోవడం జరిగింది. మరియు ఈ సంఘటనలో 6 గాయపడినట్లు తెలియగానే ఇమీడియట్గా మేము ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించడం జరిగింది. వారు ప్రస్తుతం అంతా సురక్షితంగా ఉన్నారు. చనిపోయిన మృతదేహాలకు పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి వారి స్వరాష్ట్రాలకు పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఈ బిల్డర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించినందుకు మరియు సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నందుకు అతనిపై క్రిమినల్ కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. అలాగే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వారితో కూడా ఎంక్వైరీ చేయించి చట్టం ప్రకారము మృతులకు నష్టపరిహారం అందించే ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस और बीआरएस हैदराबाद से मजलिस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। वेमुलावाड़ा में इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब। बाबू मुसलमानों के गद्दार, जगन मुसलमानों के हमदर्द। कड़पा में वाईएस अविनाश रेड्डी की इंतखाबी मुहिम। फलाही स्कीमात पर अमलावरी को रुकवाने पर तलबा, किसान और खवातीन बरहम। कहा इंतखाबात में बाबू को सिखाएंगे सबक। तेलंगाना और आंध्र में गैर मौसमी बारिश, आम और मौस की फसलों को नुकसान। किसानों ने की मदद की अपील। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।